अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज दे नाल बड़ी खूबसूरत फनकारा पिंड मैदान वाली फनकारा, मतलब वो नहीं कि पिछे डैड चला दे तो मैं गा लांगी। डैड पींदे जरूर ने, डैड लवांदे नहीं। एक तो दिने शक्लो सूरत तो खूबसूरत, उस शक्लो सूरत तो भी खूबसूरत ने और अपने गले के मामले च बहुत खूबसूरत ने। आओ थोड़ी मुलाकात करवाने हैं निर्मल शाह जी ना। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, तुसी मसरूफ सो रिकॉर्डिंग कर रहे सो और तुसी तशरीफ ले आए। मैं बहुत सारे सिंगरां नूं इन्हां दिनां च मिलिया और सुनिया, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा गाने वालियां लड़कियां भी ने, यंग जनरेशन भी बड़े बड़े अच्छियां गाने वालियां ने और तुसी एक खास तरह का अच्छा गांदे हो। इहदे विच तुहाडी रियाजत है, इहदे विच तुहाडी की चक्कर की है कि तुसी इतना अच्छा हारमोनीयम तो सीखे हो या किस तरह सीखे हो? तुहाडे टीचर कौन ने? सब तो पहले तो मैं कहांगी कि सलाम है मेरे उस्तादा नूं। साढ़े वालों भी अस्सलाम वालेकुम उस्तादा नूं। नहीं, सलाम है, क्योंकि मैं जो कुछ भी गा सकनी हाँ, नो डाउट कि आवाज़ तो अल्लाह की देन हुंदी बेशक। और अल्लाह पाक ने जो गला मैनू अता किया, ओदी जो पॉलिश की, जो उतार चढ़ाव सिखाया गया, वो मेरे उस्ताद बहुत बड़े नाम, म्यूज़िक डायरेक्टर भी और उस्ताद भी, उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ। अच्छा जी, तुसी उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ साहब दे शागिर्दा जो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट तुहाडे उस्ताद मोहतरम माशाअल्लाह साडे पाकिस्तान दे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जी जी, कि जिन्हां दे म्यूजिक अज भी सुनिए ते एवरग्रीन म्यूजिक हो। नो डाउट जी, बिल्कुल ठीक है। तुसी बकायदा उन्हां दी शागिर्द होए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किन्नी एज सी उदों? 9 साल होएगी आई थिंक, बहुत छोटी सा। और एक बस ऐसे ही हादसा के तौर पर मैं कितने वो सिखाते सन तो मैं उत्थे ट्यूशन पढ़न जाती सा और उधर उन्होंने कोई चीज़ सिखा रहे सन किसी खातून नूं, आई डोंट रिमेंबर नाउ क्योंकि मैं छोटी सा, मैनू याद नहीं कि वो कौन खातून सी, लेकिन उहदा शोबे च कोई नाम नहीं है, आवाज़ नहीं सी इन्नी उन्हां दी हैगी ते ओह उन्हां नूं सिखा रहे सन ते उन्हां नूं नहीं, वो याद नहीं हो रहा। कोई एक सबक काफ़ी दिनों तो याद करा रहे सन, उन्होंने नहीं याद हो रहा। तो फिर आखिरकार फाइनली उन्होंने कहा कि इन्ना घबरा के बैठे ने, गुस्सा चढ़िया तो चिड़ खा गए ना, तो कहते ने ज़रा मेरे वास्ते पानी लैके आओ। तो वाजा परे रख के तो बैठ गए। तो मैं कोल ही बैठी हाँ ज़मीन पर, छोटी सा, बट जिन्हों कुछ अंदरूनी तौर पर कोई चीज़ वो टैलेंट कहते ने ना कि खुद बोलता है। तो मतलब मैनू ना इस तरह लग रहा सी कि वो राग इन्ना खूबसूरत सी, फजर का राग सी, तो मैं उहदे विच ना वो मैनू रोज़ सुन सुन के याद हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं क्या सर ये मैं गाऊँ? तो मुझे ना देखने लग गए, मैनू कहते ने ये कक्की बुरी जी कुड़ी को पठाना दी बालड़ी है। तो कहते ने अच्छा भी तू सुना दे। उन्होंने कहा चलो ध्यान नहीं लगना, खिजे सन ना, तो वाजे के उत्ते हथ रखे तो वो एज इट इज़ मैं सुना दिता ना। वो याद है तुहानू अज भी जो तुसी पहला सबक जिहड़ा उस्तादां नूं सुनाया? वो राग इच सी, आई डोंट रिमेंबर नाउ क्योंकि मैं बहुत छोटी सा। यानी कि तुसी गा दिता? मैं उस वक्त वो इस तरह सुनाया कि जिस तरह उस्ताद जी उन्हें याद करा रहे सन खुद। और तौबा तौबा करके कहनी है मैं तो कुछ भी नहीं हैगी, लेकिन उन्होंने ना हारमोनीयम छड़ के तो मैंने देखने लग गया। मैंने कहते ने कि बहुत शौकी बच्ची है तू। कहते ने तू किहदी कुड़ी है? मैं क्या मैं अपने पापा की। कहता नहीं 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 तेरे अब्बू गाना गाते ने? तो मैं क्या नहीं। तेरी अम्मी गाना गाती है? मैं क्या नहीं। कल तू अपनी अम्मी नूं या अब्बू नूं किसी नूं एक नूं बुला के लियाना। मैं क्या पता नहीं कोई शिकायत लगानी है, मेरे को गलत हो गया। मैं क्या सर मैं सही नहीं गाया? कहते ने तू बहुत ही अच्छा गाता है, तो हुण मैं तेनू सिखाना गाना। मैं इस करके कह रहा उन्होंने बुलाना। मैं ना बड़ी खुश भी हो गई कि मेरी तारीफ हो गई है। तो लेकिन है कि वो डर भी गई कि साढ़े घरदियां च ते मतलब तुहाडी फैमिली च बैकग्राउंड च कोई गाण वाला नहीं? गाण वाली तो बिल्कुल ही नहीं ना हो सकती सी। गाण वाली तो नहीं, गाण वाला भी कोई नहीं? गाण वाले तो किते किते कोई 100 शौक नाल लोग आ ही जाते हैं, लेकिन है कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। सो फीमेल का तो मतलब सोच ही नहीं सकते। ठीक हो गया। खैर वो मैं कल अम्मी नूं क्या शौक नाल ऐसी, मैं क्या अम्मी ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। तो अम्मी मेरी नाल आ गई
ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। माशाल्लाह, यानी कि उस्ताद की ख्वाहिश थी, मेरे उस्तादों की ये ख्वाहिश रही जिसने ये हमारी शागिर्द हो। एक सुर भी सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ वो मेरा उस्ताद है। तो वो तो बहुत बड़ा नाम था जिनके पास मैंने देखिए सबने बहुत कम किया, फिल्म च भी बहुत कम किया, फिर पाकिस्तान टेलीविजन ते बहुत कम किया ते उस्तादां दे उन्हां दे छत्र छावें कुछ गाने का मौका मिलिया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 18 वॉल्यूम किए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮੀ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Song ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅਖਤਰ ਸੈਨ ਅਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਅੱਜ ਵੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਗਾਣੇ ਨੇ। नो डाउट, मेरा उस्ताद ही बहुत मुश्किल चीज़ां बनाने वाला सी, लेकिन मेरी भी शुरू तो यही आदत रही है कि मैं कोशिश है करनी है कि मुश्किल चीज़ों ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਐਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰੇ। ਵਾਹ, मैडम नूरजहां जी ने गाया? नूरजहां जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी रूहानी उस्ताद भी होने। बहुत अच्छे, तारे सारे उस्ताद अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस कोशिश करने हैं, गाना तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये सॉन्ग क्योंकि तुहानू पता है किन्ने मुश्किल चीज़ां ने ते साडे सुनने वाले ते वेखण वाले भी इंसाफ करनगे ते तुसीं भी दस देना। डेफिनेटली। इनी गल दस दियो निक्के निक्के तारे ओ, इनी गल दस दियो निक्के निक्के तारे ओ, तुसी केड़े चन्न दे विछोड़ियां दे मारे ओ, तुसी केड़े चन्न दे विछोड़ियां दे मारे ओ, इनी गल दस दियो। असां झूठी आस ते एवें आसां लाइयां ने, चन्न नाल प्यार पाके नींदरां गाइयां ने। असां झूठी आस ते एवें आसां लाइयां ने, चन्न नाल प्यार पाके नींदरां गाइयां ने। हुण तो सवेर पहले रोले विचारे ओ, तुसी केड़े चन्न दे विछोड़ियां दे मारे ओ, इनी गल दस दियो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि जितने भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ताफो खान साहब ने, वजाहत अत्रे साहब ने, और जितने भी बड़े बड़े नाम जुल्फकार अली साहब, जी अच्छा बिल्कुल। एम अरशद साहब और एम अशरफ साहब ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ एम ਹੋ अरशद ਸਕੀ। साहब बिल्कुल ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Music ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ- ਚੁੱਕੇ ਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗਾਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 뮤직 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? नहीं मतलब वो जाहिर है म्यूज़िक डायरेक्टर तो होंगे ही मुश्किल है, लेकिन मेरी जो रियाजत है या जो मतलब मेरी सोच रही है म्यूज़िक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और जिन्नी मेहनत मैं कर चुकी हाँ और कर रही हाँ, अजे भी मैं समझनी मैं स्टूडेंट हाँ। अच्छा नहीं फिर पर्दा स्क्रीन तो तुम कुछ अरसे लिए गायब हो गए, कितने चल गए सो? मैं अमेरिका चले गई सी। क्यों की होया? क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम ਜਿਹੜਾ म्यूज़िक ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਕੋ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, नो डाउट ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਿੰਚੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। चिंची नहीं देखा, गधा गाड़ी नहीं देखी, रिक्शा नहीं देखा, इंज करके वाली मोटरसाइकिल नहीं देखी, क्योंकि ये सब चीज़ें होता है। गड्डी नहीं बजी, ठीक है यार, चिकड़ चने मिल जाएंगे अमेरिका के लिए, वो नहीं मिल रहे था, ठीक है बंदा छोटी छोटी चीज़ों में मिस करता है यार, कोई हवाज शॉपर मेरे मुंह ते नहीं आगे बजा। ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਲੰਦਨ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ, तो वाकई ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਸਭ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਿਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਬਸ मतलब ਇਹ ਦੇਖਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਚੰਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? मैंने FSC ਕੀਤਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲੇ। मैं इंग्लिश ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਮਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਨੀ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਅਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਟਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
एक एक शै चना हो लब के सजाइए तेरे लिए वखरी मैं दुनिया वसाइए एक एक शै चना हो लब के सजाइए 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 आ आ आ आ वाह जी वाह। हो किवें तेरे आउण दियां कीतियां तैयारियां कदमां च फुੱਲ रखे कलियां खिलारियां हो किवें तेरे आउण दियां कीतियां तैयारियां कदमां च फुੱਲ रखे कलियां खिलारियां जिथों माही लंघिया मैं चाननी बिछाई एक एक शै चना हो लब के सजाइए सजाइए सजाइए। वाह जी वाह 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 वाह। निर्मल जी बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਪਿਛਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਟਮ Song ਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ? ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਤੂਫਾਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਸਾजिद अली साजिद ਉਹਦੇ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ਨੇ। अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने? जी जी। अच्छा जी। और बड़े मेहनती और बहुत टैलेंटेड ने। ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ेगी जो ना साडा सिनेमा बंद उनको मेहनत करेंगे तो सिनेमा खुलेगा। बिल्कुल नहीं फिल्म भी बहुत अच्छी है बिकॉज देखो असी हमेशा प्रोजेक्ट ਨੂੰ देख के कोशिश करीदी कि ਉਹਦੇ ਉਸ प्रोजेक्ट ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਭਲੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਕਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। ਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਿਲ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਈਟਮ Song ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਰਨੀ ਆ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਰਨੀ ਆ ਨੋਟ ਵਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈ ਲਿਓ ਮੈਂ दिल डिलीवर करनी आ लव यू लव यू लव यू मैं सबनों लव यू करनी आ। अब इसको नोट कड्डो फिर तो दिल डिलीवर होएगा तो खुशी होएगी। देखो जी नोटा तो बगैर आजकल डिलीवर नहीं होता दिल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। प्लीज अगर थोड़ा जा ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ट्रिब्यूट टू नूर जान मैडम नूर जान बिल्कुल जी क्यों नहीं। सुन जे दिल वाले हुए अज मैं नहीं टोए वे तू जम जामा चन्ना तारियां दिलोए सुन जे दिल वाले हुए अजे मैं
टोए वे तू जम जावा चन्ना तारियां दिलोए सुंजे दिल वाले बूए कंब दे हंजुआं दे दीवे हो के लैंदे हवा राही विछियां ने अखियां कड़ियां गिनदे ने सा शाला जिंद दा खीर तेरे पैरां विच होए सुंजे दिल वाले बूए अजे मैं नहीं टोए क्या क्या ने वे तू जम जावी चन्ना तारियां दिलोए सुंजे दिल वाले बूए जिंदाबाद। अल्लाह तुहानू बहुत सलामत रखे निर्मल शाह जी। Thank you. और ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਰਵੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।